नमस्कार सांगा माने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा आम पूर्वपुरुष माने कहि जाइथिबा बहुत जरूरी कथा। नंबर 1, गृहर मुख्य द्वार पाखरे प्रभु श्री गणेश, पंचमुखी हनुमान एवं स्वस्तिक चिन्ह रखंतु। एमिति करिबा द्वारा बहुत शुभ होइथाय। गृहरे कौनसी प्रकार नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारि न थाए। नंबर 2, जदि शरीर सारा फुली जाउथाए तेबे नड़िया तेलरे संध्या लुण मिसाई शरीर मालिश करने द्वारा एथिरु मुक्ति मिली थाए। नंबर 3, खाद्य सेवन करने समय रे खाद्य केबे भी तले पकांतु नहीं ओ खाद्य को सब नष्ट करंतु नहीं। जो आमे फोपाड़ी दउचे सेमिति फोपाड़ंतु नहीं। जदि एमिति करंती तेबे गृहरे दारिद्रता एवं आर्थिक समस्या मध्य लागी रही थाए। नंबर 4, जदि शरीर आबु होइथाए तेबे अमृतभंडा पत्र को बाटिकी ताकू उषुम करिकी से स्थान में मारिबा द्वारा यह कमी जाई थाए। नंबर 5, जदि नियमित भाव कदली गछ मूल जल अर्पण करती एवं ता सहित घी दीप जालती तेबे यह द्वारा दारिद्रता दूर होई थाए। 6, रक्तदान करने द्वारा कहार तो जीवन बंची थाए सत किंतु ता सहित रक्तदान करने द्वारा कर्कट रोग एवं हृदरोग हेबार आशंका को कमे दे थाए। सेथिପାଇଁ सबले रक्तदान निहाती भाबरे करंतु। नंबर 7, आपण जिम जांतु किंबा घरे काम करंतु किंतु आपण प्रतिदिन मिश्रित डाली निहाती भाबरे सेवन करंतु कारण एथिरे प्रचुर मात्रा प्रोटीन रही थाए जहाँकि आम मांसपेशी को मजबूत करि थाए। नंबर 8, मंदिर फेरिबा समय रे केबे भी घंटी बजाई फेरिबा उचित नुहे एवं मंदिर को जीवा समय रे केबे भी पादरे जोता बा चप्पल पिंधिकी जीवा उचित नुहे। नंबर 9, शयन करिबा समय रे केबे भी उत्तर दिग को मुंड करिकी शयन करंतु नहीं कारण यह अशुभ होइथाए। शयन सर्वदा पूर्व एवं दक्षिण दिग को मुंड करिकी शयन करिबा उचित अटे। नंबर 10, प्रतिदिन सकाळु 5टी गोलमरीच सहित 5टी बेलपत्र सेवन करने द्वारा 2 ରୁ 3 दिन भितर अर्जुन दूर होई थाए। नंबर 11, गृहर मुख्य द्वार बा मुख्य कपाट पाखरे पानी निहाती भावरे रखंतु। एहाकु देखिकी बाहर को गले कार्य सफलता मिलता है बा शुभ होइथाए। नंबर 12, जदि झाड़ा परिष्कार हेउ न थाए तेबे पाचिला बेल सेवन कले झाड़ा परिष्कार होइथाए। पाचिला बेल सेवन करिबा द्वारा भोक वृद्धि होइथाए बा भोक लागिथाए एवं ता सहित अर्शरोग्य पाई यह बहुत लाभकारी अटे। नंबर 13, गृहरे जदि अशांति लागी रहुथाए ताहले शनिवार दिन बौल गछ को 7 थर परिक्रमा करिकी तार चेर को आनिकी गृहरे रखंतु। देखिबे अशांति धीरे धीरे दूरे जाइकी घरे शांति प्रवेश करिथाए। नंबर 14, जदि गला सुखी सुखी जाउथाए तेबे अदारे टिके महू मिसेकी चाटिबा द्वारा गलार शुष्कतापण दूर होइथाए। नंबर 15, पूजारे जाँला कदली भोग लगाइले बहुत शुभ होइथाए एवं शिवंक लिंग उपरे चढ़ाइले आहुरी मध्य बहुत शुभ बा मंगल होइथाए। नंबर 16, नियमित सजना शाग सेवन करिबा द्वारा चक्षुर दृष्टिशक्ति वृद्धि होइथाए एवं ता सहित रक्तहीनता रोगियों पाई यह बहुत लाभदायक होइथाए एवं सजना शागर मध्य विटामिन के रही थाए। नंबर 17, गोटे दिन रे 3 थर उषुम पानी निहाती भावरे पियंतु। यह द्वारा आपण निजको बहुत सारा रोगरू बंचेकी रखी पारिबे। निहाती भावरे ए कामटी करंतु। नंबर 18, गाधोइबा पूर्व लिंबपत्र पाउडर रे हळदी मिसाई शरीर लगाइबा द्वारा शरीर चर्म रोग दूर होइथाए ता सहित शरीर सब प्रकार दुर्गंध दूर हो जाए थाए जेमिति कि कुंडिया काम शरीर जो हुए से सब दूर हो जाए थाए। नंबर 19, अधिक चिंता करने द्वारा केश अधिक छड़ी थाए
ଏବଂ ତା ସହିତ ଶରୀର ଓ ଚେହେରାରେ ବୟସ୍କ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହସ ଓ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 20, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଟମାଟୋ ମିଶାଇ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗ ସଫା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ତ୍ୱଚାରେ ମଧ୍ୟ ଚମକ ଆସିଥାଏ ବା ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଯଦି ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଷୁମ ପିଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାମଟି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ନମ୍ବର 22, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଦହି ଓ ହଳଦୀକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ପେଟର ଚାରିକଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ଯଦି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବାଟିକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଇପତ୍ର ରସକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 24, କଦଳୀ ଖାଇସାରି ବା କଦଳୀ ସେବନ କରିସାରି ତୁରନ୍ତ ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଫ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବି କୌଣସି ଫଳ ସେବନ କରିସାରିବା ପରେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 25, ତକିଆ ତଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମୈଥୁନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ବେକାର କାମରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 27, ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ତିଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 28, ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସା ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖସା ଲଡ଼ୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର କୌଣସି ବିଘ୍ନ ହୋଇନଥାଏ ବା ବିଘ୍ନ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ଶୀତ ଦିନରେ ତ୍ୱଚାକୁ ଚିକଣ ଏବଂ ଗ୍ଲୋ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଚେହେରାରେ ଲହୁଣୀ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲହୁଣୀକୁ ଚେହେରା ପୁରା ମାଲିସ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 30, ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ପାଦ ଫାଟୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତିରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଭଲରେ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ପୁରା ପାଦରେ ମାଲିସ କଲା ଭଳିଆ ଲଗେଇକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଦ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପାଦଟା ଆମର ଡ୍ରାଏ ରହିଲେ ହିଁ ଫାଟିଥାଏ। ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁବେଳେ ପାଦକୁ ତେଲିଆ ରଖିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 31, ଯଦି ଚେହେରାରେ ବ୍ରଣ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ରସ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇ ବ୍ରଣରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ଦବି ଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32, ପ୍ରତିଦିନ ଚେହେରାରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଅଛି ସେଇଟା ଆଣିକି ବି ଆପଣ ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଚେହେରାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରାରେ ଥିବା ସବୁ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 33, ଗୃହରେ ମଶା କିମ୍ବା ମାଛିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୃହର ସବୁ କୋଣରେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ମଶା କି ମାଛି ଆସିନଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 34, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫୋନରେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଫୋନକୁ ବାମ ପଟ କାନରେ ହିଁ ରଖିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 35, ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ତାକୁ ରୁଟି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିବି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36,
ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି 2ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଚୋବାଇକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଜମା ବି ହୋଇନଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପିତା ଜିନିଷ ହିଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।